सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम की अहम खबर है कि कल नूं पूरे भारत दे विच कौमी चक्का जाम है 4 घंटिया के लिए। कैप्टन साहब ने दिल्ली दे विच जंतर मंतर ते धरना लाया। सियासतदानां ने इसनूं सियासी ड्रामा दस्सिया ते लोकां ने कहा कि सियासी रोटी सेक धरना सी, होर कुछ भी नहीं सी। किसानां ने पहला ही इसनूं सियासी स्टंट ऐलान दिता सी। उधर किसानां ने मीटिंग करके 15 दिनां दे लई होर रेलवे ट्रैक खाली रखण दा ऐलान कर दिता है, पर रेल मंत्रालय ने अगले हुक्मां तक पंजाब दे लई माल गड्डियां दी आवाजाही रोक दिती है। नवजोत सिंह सिद्धू, सुखपाल खैरा ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। सुनाम तो मुल्तानी केस दे विच पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि सुमेध सैनी की जमानत रद्द करने बारे जिहड़ी अपील दित्ती सी उस नूं हुण पंजाब सरकार ने वापस भी ले लिया। पूरे भारत दीयां खबरां दे विच कई अहम खबरां ने। सब तो वड्डी खबर है कि अर्नब गोस्वामी नूं मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन नूं MVM यानी कि मोदी वोटिंग मशीन कहा है। अमरीका तो वड्डी खबर है। पूरी दुनिया दीयां खबरां दे विच राष्ट्रपति चोण दे लई वोटां दी गिणती हो रही है। दोवें उम्मीदवार जो बाइडन ते डोनाल्ड ट्रंप दे विचाले फसवीं टक्कर है। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहली खबर यह है कि पंजाब सरकार दे मंत्रियों दे नाल मीटिंग तो बाद किसान जथेबंदियां ने 20 नवंबर तक माल गड्डियां नूं ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਰ इजाजत दे ਦਿੱਤੀ है, पर यात्री ट्रेनां ਨੂੰ किसानां ने मंजूरी नहीं ਦਿੱਤੀ है। किसान जथेबंदियां ने कहा कि ਅਸੀਂ 22 अक्तूबर तो रेलवे ट्रैक खाली कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ। रेलवे स्टेशन ਦੇ बाहर धरने लाए हुए ने। पिछले 15 दिन भी केंद्र सरकार ने माल गड्डियां नहीं ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, पर ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 दिन ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 दिन ਹੋਰ रेलवे ट्रैक खाली ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। किसानां ने इल्जाम लाया कि केंद्र ਦਾ ਵਤੀਰਾ सिर्फ किसान नाल ही अजिहा नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह नाल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विच कीता, जे वो पंजाब दे विच भी अजिहा करनगे तां इह उन्हां दी गलत फहमी है। किसान संघर्ष का रस्ता छड्डणगे नहीं। 5 नवंबर नूं पूरे पंजाब दे विच चक्का जाम का ऐलान भी किसानां ने कीता है। इस दे दौरान किसान महासंघ की वीरवार नूं मीटिंग भी सद्दी गई है, जिहदे विच 187 किसान यूनियनां हिस्सा लै रहीआं ने ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली विच प्रदर्शन का ऐलान किया गया। 18 नवंबर नूं चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां इस ते रणनीति तय करनगियां। किसानां ने साफ किया है कि रेलवे ट्रैक ने जिहड़े उह तां खुले रहणगे, पर जिहड़े अंबानियां अडानियां दे कारोबार ने उन्हां दे बाहर धरने जारी रहणगे। बीजेपी लीडरां दा घेराव वड्डे पद्धर ते कीता जाएगा। चक्का जाम हैगा जिहड़ा 5 नवंबर दा 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ आवाजाही रोकी जाएगी 4 घंटे, पर दुकानां जां बाजार ਉਹ आम वांग ही खुले रहणगे। सारे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा चक्का जाम सड़कां मेन सड़कां दे चक्का जाम किया जाना, दुकानां बंद नहीं गया, होर बंद नहीं गा। रेल पहले ही बंद आ पंजाब दे विच, बहुते थां ते सवारियां वाली रेल पूरी नहीं चलती, पर बसां दा चक्का जाम 22 सूबियां ने फैसला कर लिया इह च होर वाधा कीता जा सकदा। असीं 15 दिन की छोड़ दी जिहड़ी अज पूरी हो रही है 21 तो लैके 4 तरीक तक। अज फिर असीं उन्हां सारे पंजाब वासियां दियां लोड़ां नूं महसूस करदियां होइआं कल्लियां माल गड्डियां नूं 15 दिन लई होर छोड़ दे रहे हैं कि 15 दिन दे विच ओह चालू करन, इत्थों दा पंजाब दा समान पहुंचाउण। 15 दिन दे वास्ते असीं जिहड़ा पज पाउंदी है सेंटर सरकार, हालांकि कोई ट्रैक ते नहीं बैठा, ट्रैक सारे खाली आ। मेन ट्रैक तौर अंबरसर तक खाली पे आ, जम्मू तक खाली पे आ। असीं 15 दिन लई होर छुट्टी आ, वो भी उन्होंने पज नहीं देना चाहते। असी फैसला किया रेलवे ट्रैक भी खाली होणगे, रेलवे स्टेशन भी खाली होणगे। स्टेशन के बाहर जिहड़े पार्क है रेलवे के उहदे पे साडे किसान बैठणगे। जिहड़ियां सवारी गड्डियां उन्होंने चलाउण की इजाजत नहीं होगी। जे 15 दिन दे विच वतीरा सरकार का की हुंदा उहदे बारे अगला विचार जिहड़ा आ
18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने कहा कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूँ। जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आप कहो, जो आप रेलवे वाले कहो, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों? क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत बिजली पंजाब में वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो GST हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। ये मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स। वो हम देते हैं उनको। हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए। 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची।
तो हमने तो बहुत खून दिया है अपने मुल्क के लिए, हम ऐसा नहीं कभी होने देंगे। और जब मुल्क हमें चाहेगा हमारे खून के लिए, हम हाजिर है। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। नीयत साहब नीति में दिखती है, और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार ने। आप अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। छाती ठोक के ये कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ MSP ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ? ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ
ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰੇਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ DRM ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 200 ਰੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ
ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਲੂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਲੂ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ
ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤਾਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਖਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ 1000 ਤੋਂ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, 2 ਪੋਤੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਣਿੰਦਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 364, 201 ਤੇ 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਏ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਐਮਏ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਵਾਰ 57, 58 ਤੇ 59 ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ
ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, 54, 56 ਤੇ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਣੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CID ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਨਵ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਵ ਨੂੰ ਅਲੀਬਾਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CID ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਵੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CID ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨਵੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਆਗਿਆ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਰਨਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਨਵ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਨਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਨਵ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲੀਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ 191 ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ KR ਭਾਈ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ EVM ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ EVM ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ MVM ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ VOTING ਮਸ਼ੀਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ EVM ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ MVM, ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
नहीं मिलिया। नीतीश कुमार ने कहा सी बिहार नूं बदल दियांगा, पर की बिहार बदलिया? नहीं बदलिया। इन्हां चोणां विच ओही नौजवान उन्हां तों पुछदे ने कि उन्हां नूं रोजगार क्यों नहीं दिता गया, तां नीतीश उन्हां नूं धमकियां दिंदे ने। मुंबई हाईकोर्ट ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले विच दीवान हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड दे प्रमोटर कपिल अते धीरज वधावन दी जमानत अर्जी नूं रद्द कर दिता है। जस्टिस SV कोतवाल दी बेंच ने 23 अक्तूबर नूं उन्हां दी जमानत अर्जी दे उत्ते फैसला राखवां रख लिया सी। वधावन भरावां ने हाईकोर्ट दे विच अर्जी दे के जमानत मंगी सी। अगली खबर उत्तर प्रदेश तो है, जिथे कुशीनगर जिले के कप्तानगंज इलाके दे विच गैर कानूनी पटाखा गोदाम विच होए धमाके दे विच 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जदों कि 1 दर्जन व्यक्ति जख्मी हो गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां नूं बुला के कई घंटिਆਂ की मुशक्कत तो बाद अग दे उत्ते काबू पाया। कुशीनगर दे विच कप्तानगंज थाणे अधीन आउंदा वार्ड नंबर 11 संघनी आबादी वाला इलाका है। 3 व्यक्तियों की जिन्हां दी मौत हुई है, उन्हां दे विच 14 साल 35 साल अते 65 साल दे लोग शामिल ने। जख्मियों दे विचों एक दी हालत गंभीर है। तो पटाखा गोदाम दे विच धमाके होण दे नाल इंसानी जानां जाण दीयां जिहड़ियां खबरां आउणीਆਂ शुरू हो गईयां ने। ते नवंबर महीने दे विच जदों दिवाली दा जिहड़ा त्योहार आउंदा है, इस महीने दे विच ही आउंदा है तकरीबन हर साल, ते इस महीने दे विच अजिहे धमाकिਆਂ दे नाल किन्नियां ही मौतां हो जांदियां ने। किन्ना चंगा होवे जे केंद्र सरकार जां फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे देश दे विच पटाखिਆਂ ते बंदी ला देवे, जिवें कि विदेशां दे विच हुंदा उत्थे पटाखे चलाउण दी इजाजत ही नहीं है, पर इस मुल्क दे विच बारूद नूं अग लाउण दी शरेआम इजाजत है। ते अजिहे किन्ने ही हादसे हर साल वापरदे ने। अगली खबर है कि सिक्स फॉर जस्टिस दे कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू दे वल्लों कई लोकां नूं फोन करके 5 नवंबर नूं दिल्ली दे एयरपोर्ट तो एयर इंडिया दे 2 जहाज़ां नूं लंदन ना पहुंचण देण दी धमकी दित्ती गई है, जिस तो बाद दिल्ली पुलिस दे एयरपोर्ट DCP ने दस्सिया कि इस तरह की धमकी की जानकारी सानू मिली है, जिस तो बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट दे उत्ते है, सुरक्षा वधा दित्ती गई है। नाल ही डायल एयर इंडिया एयरपोर्ट पुलिस CISF सिक्योरिटी यूनिट अते स्पैशल सैल्स नू भी अलर्ट कर दिता गया। अगली खबर भी दिल्ली तो ही है, जिथों दे बड़े प्रसिद्ध बाजार लाजपत नगर बाजार दे विच मंगलवार दी शाम नू एक वड्डी वारदात वापरी है। इत्थे इलाके दे एक ऐलानिया अपराधी नू अणपछाते लोकां ने फौड़े दे नाल वड़ दिता। जानकारी मुताबिक हमलावर लोकां ने आकिब दे उत्ते कई वार कीते, कई वार सिर दे उत्ते कीते गए हमले विच उसदा सिर बुरी तरह दे नाल पाट गया सी, जिस तो बाद उसदी मौके ते ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक दे परिवार वालियां दे बयानां दे आधार उत्ते कतल दीयां धारावां दे तहत केस दर्ज कर लिया। दुनिया भर दीयां खबरां दे विच सब तो अहम ते वड्डी खबर अमरीका दी राष्ट्रपति चोण। अमरीका नूं एक नवां राष्ट्रपति मिलण जा रहा है ते अमरीका दे राष्ट्रपति दी चोण दा असर पूरे मुल्क ते पैंदा है। कल्ले अमरीका ते नहीं, पूरे मुल्क दी सियासत है जिहड़ी अमरीका दे नਵੇਂ राष्ट्रपति दी चोण दे उत्ते निर्भर करदी है। अमरीका दे विच हर 4 साल बाद नਵੇਂ राष्ट्रपति दी चोण हुंदी है। ट्रंप अते बाइडन दे विचाले फसमा मुकाबला बनिया होया है। जे हुण तक दी अपडेट असीं तुहानूं दस दईए तां जिहड़े जो बाइडन हैगे ने डेमोक्रेटिक पार्टी दे उम्मीदवार ने राष्ट्रपति अहुदे दे, उन्हां नूं 224 जिहड़े पोल्स ने इलैक्टोरल वोट ने वो हासिल हो चुके ने ते ट्रंप दे खाते विच हुण तक 213 इलैक्टोरल वोट आए ने। शुरुआत दे विच जो बाइडन जिहड़े मूहरे चल रहे सी, पर हुण दोवां दे विच फसवीं टक्कर है जिहड़ी वो बनी हुई है ते किसी भी उम्मीदवार नूं जितण दे लई 270 इलैक्टोरल कॉलेज दे उत्ते जित दर्ज जिहड़ी ओह करनी होवेगी। सो जे असीं वख-वख मीडिया अदारियां दी गल कर लईए, फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक बाइडन 238 ਅਤੇ ट्रंप 213 ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। CNN ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਬਾइडन ਨੂੰ 330 ਤੇ ट्रंप ਨੂੰ 213 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਬਾइडन ਨੇ 223 ਅਤੇ ट्रंप ਨੇ 212 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ट्रंप ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ओहायो, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾइडन ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरी जित होएगी क्योंकि मैनू हार पसंद नहीं है। यह भी इल्जाम लाया कि डेमोक्रेट मेरी जित चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं अजिहा होण नहीं देवांगा। ते दूसरे पासे बाइडन ने भी अपने समर्थकों को कहा कि सानू पूरा यकीन है कि जित साडी ही होवेगी। ते ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमरीका दे विच कुछ सूबे ने जिहड़े अमरीका के अगले राष्ट्रपति की किस्मत तय
ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੂਬੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੂਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਲਿਬਰੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਨੈਲਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰਜ ਐਂਟਨੀ ਵੀ ਓਹਾਈਓ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਖਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਗਸ਼ੀ ਜ਼ੁਆਂਗ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NNG ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।